जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपाक के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है कि गुरुपा ने अपनी बेटी को एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरुपा ने आज बहुत ही अच्छे दर्शन मुझे जोत में 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। संगत जी इसके लिए भी गुरुपा का लख लख शुक्राना। बहुत ही अच्छा 7 संगत जी जोत का बना हुआ है। संगत जी इसके लिए भी मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संगत जी आज जो है मैं छठा अध्याय जो है श्रीमद् भगवद गीता का सब संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी गुरुपा मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए गुरुपा तो उसे क्षमा करेगा। संगत जी मुझे क्षमा करना अगर मेरे से कोई भी शब्द उच्चारण गलत हो जाए या कोई भी गलती हो संगत जी तो मुझे प्लीज़ क्षमा करिए। तो आज संगत जी आज हम छठा अध्याय जो है श्रीमद् भगवद गीता का शुरू करेंगे। संगत जी श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, अपने किए हुए कर्म के फल की इच्छा को छोड़ जो अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहते हैं वह ही सन्यासी और वह ही योगी हैं। और जो अग्निहोत्रादि कर्म को त्याग देते हैं और कुआं बावली आदि का बनवाना इन सब कर्मों को छोड़ निष्क्रिय हो जाते हैं वह ना तो सन्यासी हैं ना योगी हैं। अभिप्राय ये है कि केवल क्रियाओं को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है, परंतु कर्म करते हुए फल की इच्छा ना करना सन्यास है। उसी का नाम योग है। बिना फल की कामना को त्यागे कोई भी योगी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म फल का त्याग सन्यास और योग दोनों ही में है। जो ज्ञान योग की प्राप्ति करना चाहते हैं उनकी ज्ञान प्राप्ति का कारण कर्म कहाँ है, क्योंकि निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध होती है। चित्त शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान प्राप्ति से मनुष्य को शांति मिलती है। हे अर्जुन, जब मनुष्यों की इंद्रियाएं किसी विषय को ना उठें और मन में स्मरण बिना कोई चिंता भी ना हो, जब ऐसा हो योगारूढ़ कहाता तब योगारूढ़ कहाता है। इसीलिए विवेकी पुरुष अपनी आत्मा का संसार में आप ही उद्धार कर अपनी अधोगति ना करे, क्योंकि कामना से रहित जो आत्मा है वह मित्र के समान उपकारी है। जिसने मुझको विसार कर अपनी आत्मा को विषयों में लगाया है और वह अपना शत्रु है। हे अर्जुन, जिसने अपनी आत्मा से आत्मा को जीत लिया है तो वही आत्मा उसका बंधु है, और जो आत्मा को नहीं जीतता उसकी आत्मा ही उसका शत्रु है। जिसने अपना मन अपने वशीभूत कर लिया है और शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में सदा शांत रहता है, उसके हृदय में परमात्मा स्थित है। शस्त्र अथवा गुरु के सदुपदेश से उत्पन्न जो ज्ञान और अनुभव
विविध हो, विद्वान इन्हें इनसे संतुष्ट है। जिनकी आत्मा और जिनका मन भी चलयमान नहीं होता और इन्हीं कारणों से जिनकी इंद्रियां वशीभूत हो गई हैं, वे कंचन, मिट्टी और पत्थर को एक समान समझते हैं। ऐसे ही योगी योगारूढ़ होते हैं। हे अर्जुन, जो मित्र, शत्रु, बंधुवर्ग, साधु और पाप चरित्रों को समान दृष्टि में रखता है, वह योगियों से भी बढ़कर है। हे अर्जुन, योगी को उचित है कि सदा एकांत में रहे, किसी को संग में ना रखे, अपने मन और आत्मा को वश में रखे, किसी बात की आशा न रखे और ना ही किसी वस्तु का संग्रह करे। इस प्रकार निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाता रहे। हे अर्जुन, योग साधन के लिए सुंदर पवित्र भूमि में जो ना बहुत ऊंची हो ना नीची हो, उस पर कुशा का आसन, उस पर मृगशिला बिछा के ऊपर वस्त्र बिछाकर निश्चित मन होकर बैठे, मन को एकाग्रचित करके रोग क्रिया से रहित हो, अपनी आत्मा शुद्धि के लिए योग साधन करे, सब देह व गर्दन को सीधा रखे और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखे और किसी दिशा को ना देखे, मन को शांत कर निर्भय हो ब्रह्मचार्य व्रत में स्थिर रहे, मुझ में चित लगा मन को रोककर योग का साधन करे। मन को वश में रखने वाला जो योगी इस प्रकार से सदा अपनी आत्मा को योग में तत्पर करेगा, वह परम शांति अर्थात निर्वाण पद को पाएगा। हे अर्जुन, अधिक भोजन करने वाले को और निराहार रहने वाले को, अधिक सोने व जागने वाले को योग प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य युक्त आहार विहार करता है और कर्म भी युक्ति पूर्वक करता है और नियम से सोता जागता है, उसका योग दुखों को दूर करने वाला है। तात्पर्य ये कि योगी को उचित ही आहार विहार आदि परिमित और नियमानुकूल करे। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही चित्त की वृत्तियों को रोक लेता है और संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर निष्क्रिय हो जाता है, तभी वह पुरुष सिद्ध योग कहलाता है। जैसे जिस स्थान में पवन नहीं चलती, वहां दीपक की ज्योति हिलती नहीं, ऐसे ही जो अपना मन एकाग्र कर कर एकांत में बैठकर योगाभ्यास में मन लगाता है, उसका मन दीपक की भांति चलयमान नहीं होता। जिस अवस्था में योगाभ्यास से अपने चित्त वृत्तियों के रुकने पर यहाँ विश्राम लेते हैं, बुद्धि द्वारा आत्म स्वरूप को देखता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होता है। हे अर्जुन, जिस अवस्था विशेष में योगी जन किसी ऐसे अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं कि जो इंद्रियों के विषय से दूर हो और केवल बुद्धि द्वारा ही जाना जाता हो, इसी से उस सुख में स्थित योगी आत्म स्वरूप में चलयमान नहीं होता। हे अर्जुन, जो आत्म स्वरूपी इस सुख को पाकर इससे अधिक और किसी लाभ को नहीं मानते हैं, वह उस सुख में स्थित होकर बड़े बड़े जो शीत गर्मी आदि के सुख दुख हैं, उनमें भी विचलित नहीं होते। जिस अवस्था में दुख का लेश मात्र भय भी नहीं रहता, उस अवस्था को योग अवस्था जानो। तो संगत जी, आज छठा अध्याय का संगत जी पाठ जो है हम यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम लगाऊंगी संगत जी, और आगे का अध्याय संगत जी हम कल पढ़ेंगे संगत जी गुरुपा की कृपा से। तो संगत जी देखिए, गुरुपा की कृपा उनके आशीर्वाद से संगत जी गीता के इनके संगत जी सिर्फ 18 अध्याय हैं संगत जी, और गुरुपा की कृपा से संगत जी आज हम छठे अध्याय पे पहुंच भी गए हैं संगत जी। तो मुझे लगता है कि गुरुपा इस जून के महीने में ही हमारा ये भगवत गीता का संगत जी 18 अध्याय वाला जो पाठ है संगत जी वो पूर्ण करवाएंगे संगत जी। तो गुरुपा की कृपा से संगत जी मैं ये सब 18 पाठ जो है संगत जी के साथ शेयर करूंगी संगत जी, जिससे हम सबका कल्याण होगा संगत जी। गुरुपा से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुपा आप हम सब संगत के सिर पे हमेशा अपना हाथ रखिए। जो भी हमसे भूल चूक हो गुरुपा उसे माफ करना गुरुपा, हम आपके ही बच्चे हैं गुरुपा और आप बख्शनहार हैं गुरुपा। हमारी छोटी मोटी गलतियों को गुरुपा क्षमा करिएगा गुरुपा, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, पूरी संगत जी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा,
तो और अपने बच्चों को हमेशा प्यार करते रहिए गुरुपाद। तो संगत जी, आज का अपना शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे विराम लगाऊंगी अपनी वाणी को, और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। 2 ਜੂਨ ਹੈ ਅੱਜ। 2 ਜੂਨ 11:20 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना, बहुत बहुत शुकराना। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕੁੜੀਏ। ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕੁੜੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਬੁਲਵਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਔਰਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਚੀਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 10-11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਾਂ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਵਾਏ ਬੜੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਆਹ ਅਕਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਲਈਏ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਇੰਨੀ ਜੈਲਸੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੱਤ ਸਮੱਤਿਆ ਆਵੇ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲਵਾਂਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਦਰ ਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੱਲ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਰ ਕੁਛ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨ, ਸੁਣਿਆ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਡਿਨਰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਛਕੀਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨ, ਸੁਣਿਆ ਕਰਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਨੈਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੈਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਰਾਤੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਆਧਾਰਿਤ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਆਪਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ, ਜੋ ਫਿੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਮੱਥੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਇਆ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। 2-3 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ 7 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਟ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਨ ਨੰਤਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਨ ਨੰਤਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਰਵੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਆਰ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਵੀ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਲਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਾਫੀ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਓਨੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ 60% ਤਾਂ 70% ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ।
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਪਿਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਲੱਖ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਰਨ, ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕਰਨ, ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸਹੀ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, 2 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਕਦੇ 5, ਕਦੇ 6, ਕਦੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲਾਰ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 111, 000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 999 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ 4x7 ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, 4x2 ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਆਵਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਏਂਜਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ।
तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा मेरे परिवार की ओर से लख लख कोटान कोटान शुक्राना। गुरु चरण दुख हरण, गुरु चरण सच्ची शरण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के सामने बैठकर कर रही हूँ। आज संगत जी 31 मई है और गुरु जी के महासमाधि दिवस है। आज मैं मंत्र जाप करूँगी गुरु जी के सामने बैठकर। गुरु जी मुझे माफ़ करना अगर कोई गलती हो जाए। गुरु जी की प्यारी साथ संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो आंटी जी सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मेरे परिवार की ओर से लख लख कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम कोट शुक्राना। आज महासमाधि के दिवस पर भी गुरुजी ने टेलीपैथी के द्वारा कहा कि बेटा क्यों उदास है, क्यों तू उदास होती है तो मैं भी उदास हो जाता हूँ, तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ। मैं हूँ, था और हमेशा रहूँगा, मैं कहीं नहीं गया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना। मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, हमारी बाह थामने के लिए शुक्राना, सर पे हाथ रखने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम कोट शुक्राना। मेरे परिवार की ओर से लाख 100 बार शुक्राना। गुरु जी आप हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ चलना। आप जानी जाना, आपको सब पता है हम कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। आप हमारे साथ साथ चलना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना। बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे दाता, लाख 100 बार शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि बेटा उदास मत हुआ कर, मैंने तो तेरे सभी कष्टों को ख़त्म कर दिया और तुझे खूब खूब ब्लेस कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटान शुक्राना 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 मेरे दाता। मेरे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना, मेरे रहने के लिए शुक्राना, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। हम तो सोच भी नहीं सकते कि आपकी रहमतों का बखान कैसे करें, हमारे पास शब्द ही नहीं है गुरुपा, शब्द ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मुझे गुरु जी ने चंदन तिलक में भी अपने दर्शन दिए हैं, पर संगत जी मैं समझ नहीं पाई गुरु जी कि आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, लेकिन बहुत ही प्यारा। और पिछले कल मुझे ओम के दर्शन भी दिए थे गुरुपा ने। अब जो मैं चंदन तिलक की तरफ देख रही हूँ तो मुझे ओम लग रहा है और एक पर ऐसा लग रहा है जैसे शिवलिंग बना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटान कोटान शुक्राना, लाख 100 बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है संगत जी या गुरु जी तो मुझे अपनी चल्ली बेटी समझकर माफ़ कर देना, और सारे संगत परिवार जी आप भी माफ़ कर देना, और सबको खूब खूब ब्लेस करना मेरे दाता। आज का दिन बहुत 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 ही मतलब कि जब भी हम गुरु पा को याद कर रहे हैं तो मन में बहुत रोना सा आता है कि देखो इंसान तो इंसान, भगवान पर भी कैसी कैसी मतलब के दुख आए और गए है ना। तो हम तो एक इंसान है, हमारा तो एक छोटा सा दुख भी हमारे से बर्दाश्त नहीं होता है, वो भी गुरुपा उसे 99% आप ही कटवाते हैं, और 1% भी उसमें भी हम काट नहीं सकते, उसमें भी गुरुपा ही हमारे साथ देते, हमारा साथ देते हैं। गुरुपा सब पर ऐसी कृपा बनाए रखना, सबको निरोगी काया ब्लेस करना और सबको खुशियों की रहमत बरसाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कहीं नहीं जाना गुरु जी,
जी हमेशा अंग संग रहना। और देखिए संगत जी, टेलीपैथी के द्वारा गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा मैं कहीं नहीं गया हूँ, तेरे मंदिर में जो मेरा स्वरूप लगा है मैं उसी में विराजमान हूँ, तो एक बार आंखें खोल कर तो देख अच्छे से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। मेरे बाबा आप कहीं मत जाना गुरु, हाँ गुरु पाप हमेशा अंग संग रहना। सभी को आपकी बहुत ज़रूरत है मेरे पास, सभी को आपकी बहुत ज़रूरत है। सबका मार्गदर्शन करना गुरु पास, सबको सही राह दिखाना गुरु पास, सब पर रहमत बरसाना गुरु पास। कोई भी किसी के मन में गलत विचार ना आ सके गुरु पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कुटान कुटान शुक्राना। संगत जी अगर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना मेरे दीन दयाल, मेरे सतगुरु जी महाराज, मेरे बाहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कुटान कुटान शुक्राना। देवों के देव महादेव सदा से मेरे त्रिगुण शक्ति ब्रह्मांड का रचयिता परम पिता परमेश्वर के चरणों में कुटान कुटान शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, मेरे दाता अनंतम कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। ये 31 मई का मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज, आज के दिन आपने निर्वाण प्राप्त किया, आपने चोला छोड़ा और हम सब भक्तजनों के पास से आप शारीरिक रूप में फिजिकल फॉर्म से दूर चले गए थे, लेकिन आज भी आप हम सब के उतने ही निकट हैं जितने निकट आप पहले फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये जो पवित्र दिन है गुरु जी महाराज, इस पवित्र दिन में आप अपने सभी भक्तजनों को ब्लेस कीजिएगा और सबके सारे कष्ट दूर अवश्य कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो पुरानी संगत की सत्संग जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है संगत जी कि कितने भागों वाले हैं वो लोग जिन्होंने गुरु जी को देखा और छुआ। लेकिन मुझे लगता है कि हम भी कम किस्मत वाले नहीं हैं कि गुरु जी भले फिज़िकल फॉर्म में ना हो हमारे साथ, परंतु वो हर पल हर क्षण हर जगह हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगर हम उनके स्वरूप के आगे बैठकर अपने मन की बात को कहते हैं तो वो इतना जल्दी सुनते हैं ना, फिज़िकल फॉर्म से भी ज़्यादा जल्दी मुझे लगता है वो अब इस रूप में जब उन्होंने चूल्हा छोड़ दिया है तो हमारी बातें सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज कि आज आप भले ही फिज़िकल फॉर्म में ना हो, पर हम सारी संगत परिवार के जितनी भी भक्तजन हैं हम सब के मन से आप जुड़े हुए हो। जहाँ हम पुकारते हैं वहीं पर आप अपना साथ हमें दिखा देते हो, दर्शा देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर मुसीबत से हमें बचाते हो, हर पीड़ा से हमें बाहर निकालते हो और जितने भी जो भी दुख दर्द हैं उन सब का कोई ना कोई रास्ता आप दिखाते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम सब इतने भाग्यशाली हैं, इतने किस्मत वाले हैं कि इस कलयुग में हमें प्रभु हमारे देवों में देव महादेव गुरु जी के रूप में मिले। तो इससे बड़ा भाग्य भला हमारा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो हम तो अपने आप को इतनी किस्मत वाले समझते हैं कि कोई तो अच्छे कर्म किए हैं हमने, कुछ तो अच्छा किया है अपने माड़े कर्मों के बीच में, कुछ तो अच्छे कर्म किए जो आपने हमें अपनाया। गुरु जी महाराज, उसके लिए मैं कोटि कोटि आपका शुक्राना करती हूँ।
अनंतम 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 कोटान कोट मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने हमें अपनाकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। जैसा कि आप कहते हैं गुरुजी महाराज, मैं परिवार का एक सदस्य मुझसे जुड़ जाए तो मैं सबका कल्याण करता हूँ, और ये परम सत्य है, ऐसा ही होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पे पूरा सरेंडर कर दो बस, और अपनी नैया जो है उसकी जो पतवार है गुरुजी के हाथ में सौंप दो। वो अपने आप आपको किनारे लगाएंगे, आपकी नाव को डूबने नहीं देंगे। बस सिर्फ आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरी नाव की जो पतवार है, उसका जो नाविक है वो मेरे गुरुजी महाराज है। अब मैं पार लग जाऊंगा, मेरी नाव बीच भंवर में डूबेगी नहीं। बस ये एक विश्वास जगा दो और आगे बढ़ो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाकी गुरुजी तो कहते हैं सेवा सिमरन, है ना, ये उनके लिए उनका एक बहुत बड़ा मंत्र है ये, कि आप सेवा करो, सिमरन करो और शुक्राना करो। गुरुजी हमसे क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं, वो सिर्फ शुक्राना, वो सिर्फ शुक्राना की मांग है उनकी, और कुछ नहीं है। और हम वो भी नहीं कर पाते हैं, इसके अतिरिक्त तो वो हमसे कुछ मांगते ही नहीं है। वो तो सिर्फ देते ही देते हैं, और मांगते हैं तो सिर्फ, क्योंकि शुक्राना जो है हमारे गुरुजी को बहुत प्यारा है। और शुक्राना का मतलब क्या है? आपके साथ जो गुरुजी के द्वारा जो आपके लिए अच्छा हुआ है, जो गुरुजी ने आपके लिए अच्छा किया है, जिस दलदल से आपको बाहर निकाला है, जिस पीड़ा से मुक्त किया है, जिस दुख दर्द को आपके दूर किया है, बस उसको आप अपने संगत परिवार के साथ में शेयर करना। यही तो शुक्राना है, कि आप शुक्राना कर रहे हो। एक शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने हमें बचाया। तो सही मायने में सत्संग तो वही है कि जो आपके साथ अच्छा हुआ है उसको आप औरों तक पहुंचाओ, ताकि उसका लाभ औरों को भी मिले, और भी समझें कि अच्छा इस तरह से भी हो सकता है। और बस हमें सिर्फ सेवा सिमरन मंत्र जाप और शुक्राना, इन्हीं में विश्वास रखना है। बाकी सब तो गुरुजी के हाथ छोड़ दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आज मेरे इस सत्संग को कहने में कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी महाराज आपसे, संगत जी आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुजी महाराज, बहुत दिन हो गए, एक सत्संग मैं नहीं अटेंड कर पाई, कोई रास्ता दिखाओ मुझे एक सत्संग में जाने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सब को ब्लेस करना, आप संगत परिवार का भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जो दिता ओदा भी शुक्राना, जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना, जो देना मेरे गुरु पिता ओदा भी शुक्राना। सुमनंटी शुक्राना शुक्राना। सुमनंटी तुसी मेरा सत्संग शेयर किया, शुक्राना सत्संग शेयर किया। थैंक यू शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना आंटी सुमन आंटी, संगत परिवार जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया तुसी, मैंने बड़ी खुशी हुई मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। मैं एक छोटा जिहा शुक्राना करन लगी हाँ सुमन आंटी, मैनू भी शेयर कर दिओ। सुमन आंटी, मैं गुरु जी दे चरनां दे विच यही अरदास करदी हां, गुरु पा अपने बच्चिआं नूं ब्लैस कर, गुरु पा उन्हां दी रक्षा कर, उन्हां दे दुश्मन बैरियां तो बचा के रख गुरु पा। बहुत गुरु पा साडे नाल टाइम
ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਬੈਠਣ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਪੀਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੀਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਟਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪੂਜਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੀ ਆਂਗੀ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਮਾੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਆਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਬੜੀ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਕਲ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀ ਆਂਗੀ, ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਿਆਗਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੁਛ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਝੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰਦੀ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਬੋਲੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਛੋਟੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਨਾ ਤੀਜੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਾਰ ਜਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਹਿੱਲ ਬਲਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਗਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇਗੇ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮੰਟੀ ਮਾਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਮੰਟੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।